چاہو گر ہو برکت کاروبار میں تو سیکھو جو بتایا شریعت نے ہم کو، احکام تجارت، احکام تجارت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ سلسلہ احکام تجارت کے ساتھ حاضر ہیں۔ ہمارے سلسلے میں آپ کے سوالات ہوتے ہیں، مفتی صاحب کے جوابات ہوتے ہیں، اور پچھلے 10 سال میں جو سلسلے کی مختلف اقساط ہوئی ہیں اس میں ایک چین ہماری مارکیٹس بھی کی رہی ہے کہ ہم مختلف مارکیٹس کو فوکس کر کے ان پہ سلسلے کرتے رہیں، مختلف ٹاپکس کو لے کر جو تجارت سے متعلق، مالی لین دین سے متعلق ہیں ان کو فوکس کر کر اس پر ہم پروگرام کرتے رہیں، سیریز چلاتے رہیں۔ آج بھی الحمدللہ ہمارا ایک پرٹیکولر ٹاپک ہے، اور ٹاپک ہے ہمارا بل اور انوائسنگ۔ بل اور انوائسنگ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بل اور انوائسنگ پہ بھی کوئی ایسے سوالات ہیں جو سلسلہ احکام تجارت میں کیے جائیں اور اس پر مفتی صاحب سے رہنمائی لی جائے؟ تو ہمارا جواب ہے، میرا جواب ہے، جی ہاں، بالکل ایسے عنوانات ہیں، اس کی اہمیت کے حوالے سے، اس کی شرعی تفتیش کے حوالے سے ایسے سوالات ہیں جو ہم نے پچھلے سلسلے میں بھی شامل کیے تھے۔ آج اسی کو کنٹینیو کرتے ہوئے مزید سوالات شامل کر رہے ہیں کہ جو ہماری ٹیم ریکارڈ کر لے کر آئی ہے، مارکیٹ کا ریویو کیا ہے، مارکیٹ کو فوکس کیا ہے، اور کچھ سوالات جو اہمیت کے حامل تھے ان کی ہم نے ویڈیوز بنوائی ہیں، انشاءاللہ ہم شامل سلسلہ کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو آئندہ ایک ساتھ میں آپ کے سوالات بھی ہم لیں گے۔ آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آج کی ہماری سلسلے ایپیسوڈ جو ہے یہ تو ریکارڈڈ ہے، لیکن ہو سکتا ہے سلسلہ دیکھتے ہوئے، پروگرام دیکھتے ہوئے آپ کے ذہن میں بھی کچھ سوالات پیدا ہوں، تو میرا مشورہ ہے آپ ایک کاپی پینسل لے لیجئے، کاپی پین لے لیجئے اور وہ سوالات لکھ لیجئے۔ انشاءاللہ جب ہمارا سلسلہ احکام تجارت ہوگا تو وہ سوالات آپ مفتی صاحب سے بھی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ دارالفتاء اہل سنت سے بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے سوال کی طرف، پہلے ویڈیو سوال کی طرف، اور دیکھتے ہیں کہ جی کیا سوال ہے۔ جی احکام تجارت میں مفتی صاحب سے میرا سوال ہے، بعض کمپنیز اپنے امپلائیز کو میڈیکل الاؤنس یا ایکسپینس دیتی ہیں، ایسی صورت میں مریض کا اوور بلنگ کرنا یا فیک بلنگ کر کے کمپنی سے اضافی خرچہ وصول کر لینا کیسا؟ اس کا حکم ارشاد فرما دیجیے۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک ہوتا نا امداد باہمی، جی مل جل کر ایک دوسرے کی مدد کرنا، جی تو یہ اچھے کاموں میں بھی ہوتا ہے اور برے کاموں میں بھی ہوتا ہے۔ جو سوال ہمارے سائل محترم نے کیا ہے یہ اسی پر مبنی ہے کہ جناب ایک پیشنٹ ہے، ایک مریض ہے، وہ ایک کمپنی کا امپلائی ہے، ملازم ہے، کمپنی اس کو سہولت دیتی ہے، اب وہ جاتا ہے، دوائیاں خریدتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، اب کسی ڈاکٹر یا کسی میڈیکل اسٹور والے سے اس کی ہو جاتی ہے سنگت، دوستی، یا بعض اوقات دوستی کوئی نہیں ہوتی، پیسہ سب سے بڑا دوست ہوتا ہے۔ اسے کہتا ہے تم بل بناؤ 1000 روپے کا، دوائی میں لوں گا 600 روپے کی، 200 روپے آپ رکھ لو یا 100 روپے آپ رکھ لو، باقی پیسے میں رکھوں گا، اور کمپنی میں جا کر شو کرے گا کہ جناب میں نے یہ 1000 روپے کی دوائیاں خریدی ہیں۔ تو اب یہ اس کا اکیلے کا گناہ نہیں ہے، اس نے اکیلے نے یہ مارکہ سر نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ میڈیکل کے لوگ شامل ہوئے، میڈیکل اسٹور والا ہو سکتا ہے، وہ ہاسپٹل والا ہو سکتا ہے، تو مل کر کیا کیا دھوکہ دیا۔ تو دھوکہ دینا تو کسی کو بھی جائز نہیں ہے، تو یہ جو صورت ہے بلا شبہ یہ دھوکہ دینے کی صورت ہے۔ یعنی ایک موٹا سا اصول اگر ہمارے ذہنوں میں رہے کہ مل کے غیر ہمارے پاس اگر آتی ہے تو شرعی سبب سے آنی چاہیے، اگر وہ شرعی سبب سے نہیں آتی، دھوکے سے آتی ہے، خیانت سے آتی ہے، کسی اور ایسے راستے سے آتی ہے، رشوت سے آتی ہے جو خلاف شرع ہے، تو وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے ہمارے لیے؟ وہ پیسہ ہمارے لیے کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ جو صورت بیان کی گئی بلا شبہ یہ صورت ناجائز ہے، اس سے حاصل ہونے والا جو مال ہے وہ مال حرام ہوگا۔ مفتی آپ نے سوال کا جواب ارشاد فرمایا، اب اگر کوئی ماضی میں ایسا کر چکا ہے کہ کمپنی سے، ادارے سے اس طریقے سے فیک بلنگ کے ذریعے، اوور بلنگ کے ذریعے رقم لی ہے، اور اب آج ہمارا سلسلہ دیکھ رہا ہے، یا کسی اور وقت میں اسے احساس تو ہو گیا کہ میں غلط کر چکا ہوں، تو اب اس کی تلافی کیسے ہوگی؟
देखिए, हुकूकुल इबाद का मामला है ये, किसी का पैसा लिया है, नाहक दबाया है, नाहक वसूल किया है, तो हुकूकुल इबाद का तो मोटा सा उसूल है, जिसका पैसा है उस तक पहुंचाए, उससे माफ़ी तलब करे, ये काम तो करना पड़ेगा। एक और वीडियो सवाल शामिल करते हैं प्रोग्राम में। जी मुफ्ती साहब, मेरा नाम फराज है, मैं लकड़ी का काम करता हूँ। मेरा सवाल ये है कि बास कंपनियां दुकानदार या एजेंसी को पाबंद करती हैं कि तयशुदा कीमत पर माल बेचा जाए, लेकिन मैं तयशुदा कीमत पर बिल तो बनाता हूँ लेकिन ग्राहक को रियायती सेल पर फरोख्त करते हैं, तो इसका क्या हुक्म है? ठीक है जी। ये इशू बहुत सारे शोबों में, सिर्फ लकड़ी के शोबे में नहीं होगा जी क्योंकि लकड़ी के शोबों में तो फिर भी जो है ना वो प्रोडक्ट कम होती है, यानी जी बनी बनाई चीज़ किसी और से लेकर आ रहे जी। हैं, कमी होती है। लेकिन दवाइयों में है, करियाना में है, डिफरेंट सूरत हाल है, डिफरेंट मार्केटों में ये चीज़ इलेक्ट्रॉनिक है। आइटम बहुत ज्यादा है इसमें। जी। होता ये है कि कंपनी चाहती है कि शिकायत आती है कंपनी के पास कि जनाब आपका माल फलां जगह इतने का बिक रहा है जी और फलां जगह इतने का बिक रहा है, जी। तो वो पाबंद करती है कि जी सब एक ही कीमत पर बेचें। ठीक है। और उनको फिर जो बाज़ औक़ात कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो कमीशन पर काम कर रहे होते हैं, जैसे घी तेल का जो काम है, डीलर्स के पास जो है कमीशन नहीं हो रहा होता है, ठीक है। दुकानदार के पास तो आके बिकता है आके, सही। डीलर के पास ये मिला जुला चल रहा होता है, उनका अपना माल है या कंपनी का माल है, ये चीज़ें चल रही होती हैं। ठीक है। तो देखिए, अगर आपने वो माल खरीदा हुआ है, वो माल आपका अपना है, ठीक है। उस कंपनी के आप कोई पाबंद नहीं है, बिके हुए नहीं है उसके साथ के, जो वो कहेगी सब चीज़ें आपने वही करनी है। लेकिन कुछ होती हैं अखलाकियात, उन अखलाकियात की बुनियादों पर आप एक वादा करते हैं कि ठीक है हम ये काम यूँ करेंगे, और फिर किसी तनाजुर में, क्योंकि ये कोई ऐसा वादा नहीं है कि जिसके आगे कोई रास्ते ना निकल सकें, वादे की बहुत सारी सूरतें होती हैं। ठीक। फिर किसी तनाजुर में ग्राहक रिक्वेस्ट करता है जी मुझे डिस्काउंट दे दो, आपका कुछ जानने वाला आ जाता है, आपका अपना माल है, आप उसको कम कीमत में बेच रहे हैं, न किसी को धोखा दे रहे हैं, न किसी को अजियत पहुंचा रहे हैं, न किसी को जड़ पहुंचा रहे हैं। बिल आपने उस तनाजुर में पूरा बनाया कि जनाब एक रिक्वायरमेंट है आपकी, पूरा बना के डिस्काउंट दे दिया, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, ना आपने झूठ बोला है, ना कोई और ऐसा आपने काम किया है, तो कोई हर्ज तो मालूम नहीं होता। क्योंकि हम रूटीन के सौदों में भी देखते हैं कि दुकानदारों से जो जहाँ कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती, पीछे कोई चेन इन्वॉल्व नहीं होती, तो दुकानदारों से ग्राहक रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, बिल बनने के बाद भी डिस्काउंट तो होते ही होते हैं। तो हम ये नहीं कहेंगे कि जनाब ये झूठ पर मुश्तमिल है, ऐसी सूरत है नहीं यहाँ पर। ठीक है मुस्तफ़, ये तो आपने सवाल का जवाब दिया। अगर कोई इस तरीके से करता है कि वो कंपनी ने उसे पाबंद किया एजेंसी वगैरह को कि जी आप हमारी प्रोडक्ट जो है इससे कम कीमत पे नहीं भेज सकते, तो अब वो करता है ऐसा, लेकिन जब कंपनी पूछगछ करती है तो अब ये डिनाई करता है, इनकार करता है कि नहीं जी जो आपने रेट दिए हुए मैं तो उसी रेट पे बेच रहा हूँ, क्योंकि कंपनी का अपना एक मुआहदा होता है, लिंक होता है। तो इस सूरत हाल का क्या हुक्म होगा? देखिए, ऐसा तो नहीं होता होगा कि वो सारे जो ना सारे ग्राहकों पर मेहरबान हो रहा है और हर एक आदमी को जो है वो कम कीमत करके बेच रहा है, ऐसा तो नहीं होता होगा। ठीक। शाज़ नादिर ऐसी सूरतें होती होंगी। अगर शाज़ नादिर भी होती हैं तब भी पूछने पर झूठ ना बोले, बता दें कि भी कुछ ग्राहक होते हैं उनके साथ हम इस तरह करते हैं और ये सूरत हाल है, जो सूरत हाल है वो बता दें। ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ बड़ी अहम है जी। ये सारी गुफ्तगू हो रही है हमारी इस तनाजुर में कि माल बेचने वाले का अपना है, ठीक, भले वो मुलाजिम है, सही। लेकिन जिसकी दुकान में मुलाजिम है उसका अपना माल है। ठीक है। लेकिन अगर वो कमीशन पर बेच रहा है कंपनी के लिए, तो जो कमीशन एजेंट है वो तो जाहिर बात है उसका तो अपना माल नहीं है, सही। वो तो वकील और नुमाइंदा होता है। ठीक है। अब उसको जो हिदायत मिली है उसको मिनवान फॉलो करना ये बहुत ज़रूरी होता है। मुझसे चलें, अब ये आपने कमीशन वाली बात की है तो इसमें एक सूरत अगर यूं होती है कि बिलफर्ज ये मोबाइल फ़ोन है, इस मोबाइल की कीमत मार्केट में जो 30,000 रुपये है और कंपनी ने कहा है जी आप 30,000 से कम का नहीं बेचिएगा, लेकिन ये 30,000 का आप बेचेंगे तो 2,000 रुपये हम आपको कमीशन देंगे, ये कंपनी ने तय किया है। अब वो सोचता है, सेल्स पर्सन जो है वो सोच रहा है कि मैं ये 29 का बेच देता हूँ, 29 का बेचूंगा तो होगा क्या 29,000 रुपये आएंगे, तो मुझे कंपनी को पे करने 30,000 रुपये, 1,000 रुपये मुझे डालने पड़ेंगे, कंपनी तो मुझे 2,000 रुपये कमीशन देगी, तो 1,000 रुपये मैं उसमें से डाल के ये रकम पूरी कर दूंगा। इसकी कोई सूरत बनेगी इजाज़त की या नहीं बनेगी?
یہ بعض اوقات جو نا دوائیوں کی جو کمپنیاں ہیں وہاں سے بھی سوالات آتے ہیں جی کہ ان کو ٹارگٹ دیا جاتا ہے جی کہ جناب اتنا ٹارگٹ ہے آپ کا اور اس ٹارگٹ پر آپ نے مال بیچ دیا تو آپ کو یہ انعام ملے گا. اب وہ جو انعام ہوتا ہے نا وہ بھی تگڑا ہوتا ہے, جی بھاری ہوتا ہے, جی تو وہ پھر سستی بیچ رہے ہوتے ہیں دکانداروں کو. ٹھیک ہے, کچھ اور سستی لے لو سستی لے لو, باقی پیسے اپنے پاس سے ملا رہے ہوتے ہیں. تو وہاں بھی غلطی تو ہے. دیکھیں ٹھیک ہے, غلطی ان معنی میں ہے, چیز بیچنے کا وکیل کیا تھا کہ اتنے کی بیچنی ہے صحیح, اور وہ اس سے سستی بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے, سستی بیچنے کا اختیار نہیں تھا, مجاز نہیں تھے, کیونکہ مال ان کا اپنا نہیں ہے. ٹھیک ہے, وہ غلطی تو بہرحال پائی جا رہی ہے وہاں پر. صحیح, اب انہوں نے اپنے پیسے ملا کر نقصان پورا کر دیا, یہ ایک الگ چیز ہے. ٹھیک ہے, لیکن جو ان کا فیل ہوا ہے, جی جو انہوں نے تصرف کیا ہے اس چیز پر, وہ ایک غلط طریقہ کار اختیار کر کیا ہے. وہ غلطی بہرحال اپنی جگہ پر برقرار رہے گی. ٹھیک. چلیں اگلے ویڈیو سوال کی طرف بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں. جی مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ ہسپتال میں مریض کو پیمنٹ سلپ دی جاتی ہے مگر فائنل بل نہیں دیا جاتا, جس کی بیک پر تمام تر ایکسپنسز وغیرہ لکھے ہوئے ہوتے ہیں, اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اس میں سے ہماری کچھ رقم بچ بھی رہی ہوتی ہے جو ہمیں نہیں ملتی. اس حوالے سے شرعی طور پر کیا حکم ہوگا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس طرح کے میٹر کے اندر ایک پیکج ہاسپٹل کی طرف سے بتا دیا جاتا ہے. مثال کے طور پر کوئی زچگی کا میٹر ہے یا کوئی آپریشن وغیرہ ہے کہ جناب یہ اتنے کا جو ہے آپ کا معاملہ ہوگا. اب اس میں اونچ نیچ ہوتی ہے, ایک فائنل بل بھی اس کا بنتا ہے, بعض اوقات پیسے بچ بھی جاتے ہیں. تو ہونا یہ چاہیے کہ فائنل بل طلب کر لیں. فائنل بل طلب کر لیں گے تو اس کے اندر ساری تفصیلات آ جائیں گی. تو اب گاہک اگر خود سادہ لوہی میں اسپتال سے روانہ ہو جائے کہ جی ہم نے تو پیسے جمع کرائے ہوئے تھے, ہم سے اتنے پیسے مانگے گئے تھے, وہ سارے خرچ ہو گئے ہوں گے, حالانکہ بل اس کے بیک گراؤنڈ میں کم پیسوں کا بنا تھا, کیونکہ ہاسپٹل بھی کچھ فارمولاز لے کر چلتا ہے. ایک اس کی بیسک فیس ہوتی ہے, مثال کے طور پر روم کا کرایہ ہے یا بیڈ کا کرایہ ہے, پھر ڈاکٹروں کی فیس ہوتی ہے, پھر کچھ دوائیاں لگی ہیں وہ ہوتی ہیں. تو یوں کیلکولیشن ہو کر فگر سامنے آتا ہے کہ فگر بنا کتنا ہے. تو ایسے موقع پر جب گاہک جانے لگے تو اول تو ہاسپٹل کی ذمہ داری ہے, بل اس کے حوالے کریں کہ جناب آپ کے اتنے پیسے بنے ہیں, زیادہ بنے ہوں تو زیادہ لیں, کم بنے ہوں تو کم لیں. اگر پیکج بالکل دے دیا ہے کہ جناب دوائیوں کے ساتھ آپ کا اتنا پیسہ ہے, اوپر کچھ نہیں لیں گے, تو ظاہر بات ہے زیادہ نہیں مانگ سکتے. اگر یہ صورتحال نہیں ہے, بعض ایسے ہاسپٹلز ہوتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہمارا پیکج تو اتنا ہے لیکن دوائیاں اوپر نیچے ہو جاتی ہیں, وہ کم ہوں گی تو کم, زیادہ ہوں گی تو ہم آپ سے زیادہ چارج کریں گے اور اس کی تفصیلات بھی آپ کو بتائیں گے. تو وہاں پر کمی زیادتی کا احتمال رہتا ہے. تو بل اگر لے لیں گے تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. مسئلہ تو حل ہو جائے گا, لیکن پرابلم یہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو عافیت میں ہی رکھے کہ ہاسپٹل نہ جانا نہ پڑے اس حوالے سے. لیکن بہرحال لوگ جاتے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت تو ڈاکٹر سے بات کرنے کے لیے نا خاندان میں فرد ڈھونڈا جا رہا ہوتا ہے کہ وہ چودھری صاحب کون ہے جو ڈاکٹر سے بات کریں گے. تو یہ بلنگ یہ نارملی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا. کیا ہاسپٹل انتظامیہ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ جب ان کا اماؤنٹ بڑھتا ہے تو وہ فوری طور پہ کال کرتے ہیں, فوری طور پہ جو ہے بلاتے ہیں اٹینڈنٹ کو اور کہتے ہیں کہ جی اب اتنی رقم جمع کرا دیں. اچھا جب آپ چھٹی کر رہے ہیں تو ایسا تھوڑی کہ بل بالکل ہی نہیں دیتے, وہ اگر پیسے نکل رہے ہوتے ہیں, رقم نکل رہی ہوتی ہے تو وہ جانے نہیں دیتے. ایسے تو ہم جانے دیں, وہ مردے کو نہیں جانے دیتے. تو پیشنٹ اگر تندرست ہو گیا پھر تو وہ مٹھائی کے ساتھ بھیجتے ہیں, تو وہ پیسے مانگ لیتے ہیں. لیکن جب بچ رہے ہیں اس وقت نہیں دے رہے, تو ہاسپٹل انتظامیہ اور پھر یہ جو مالی معاملہ ہے کہ بچ رہے تھے اور نہیں, اور ایسا ہوتا ہے جی پریکٹیکلی ہوتا ہے, مطلب یہ ہوا ہے, یہ آنکھوں دیکھی بات ہے. ٹھیک ہے, یہ تو بڑی غلطی ہے جی. یہ تو یعنی کہ ہوتا یہ ہوگا کہ وہ لوگ جو اکاؤنٹس کے شعبے سے متعلق ہیں جی. یا جو کاؤنٹر پہ بیٹھتے ہیں وہ جب میں رکھتے ہوں گے, ہسپتال کو بھی شاید کوئی فائدہ نہ ہوتا ہو. مفتی میں اس میں عرض کروں بل کہ وہ شو کرتے ہوں گے وہاں پہ کہ اتنا بنا ہے, اوپر کے پیسے خود رکھ لیتے ہوں گے. ممکن ہے یہ بھی ہوتا ہو. مجھے خود پریکٹیکلی اس کا کسی وجہ سے جو پتہ چلا, کسی کا آپریشن ہوا تھا ریلیٹیو کا, تو وہاں پہ کسی حوالے سے پھر فائنل بل نا کچھ عرصے کے بعد ضرورت پڑ گئی کہ جی فائنل بل چاہیے. اب فائنل بل لینے گئے تو پھر وہاں جو کاؤنٹر پہ صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی یہ آپ کا فائنل بل ہے اور یہ رقم بھی بچ رہی ہے آپ کی. تو انہوں نے رقم بھی اس وقت پھر دی, لیکن وہ سوچنے والی بات ہے کہ اگر وہ اٹینڈنٹ کو ضرورت نہیں پڑتی اور وہ بل لینے نہیں آتا تو جناب وہ تو گئی.
حالانکہ ان کے پاس نمبر بھی موجود ہے, کانٹیکٹ نمبر, اسی پہ 10 دفعہ پہلے بھی رابطہ ہوا تھا. اصل میں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی ہے کہ کچھ تو سادی خریداری ہوتی ہے نا, سادی طریقے سے لین دین ہوتا ہے. جی. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت مکسچر قسم کی بن گئی ہیں. اب ہاسپٹل سروسز کو ہی آپ لے لیں, جی کئی چیزیں اس میں جمع ہو جاتی ہیں. ٹھیک. تو ان مواقع پر خاص طور پر بل کی اہمیت بڑھ جاتی ہے. جی. اور اسی طریقے سے آپ نے بہت ساری چیزیں خریدی ہیں, تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہاں کھڑے ہو کر تو آپ ہر چیز کو یوں نہیں دیکھ سکتے. گھر جا کے ایک مرتبہ ضرور دیکھ لیا کریں کہ یہ نہ ہو کہ کسی اور کی چیز غلطی سے آپ کی طرف آ گئی ہو, اور اگر اس کی چیز کم آئی ہے تب بھی آپ کلیم کریں. یہاں پہ مجھ سے مدنی چینل کے ناظرین کو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. ایک بات عرض کرتا ہوں, جب سلسلے کی تیاری کر رہے تھے, مختلف افراد سے ملنا جلنا ہوا, ورکنگ کر رہے تھے, تو وہاں ایک بات مجھے بڑی اچھی پتہ چلی. ایک ہاسپٹل کے فائنانس ڈپارٹمنٹ کے ایک بڑے عہدیدار سے بات چیت ہو رہی, تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں انتظام ایسا ہے کہ اگر آپ ہمارا میڈیکل بل بھی چیک کر رہے ہیں, میڈیسن بل بھی چیک کریں گے نا, اور خدا نہ خواستہ کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو میڈیسن بل ہے اس میں ایرر ہے اور اس میں جو ہے کچھ کیا گیا ہے, تو وہ ہم چیک کر سکتے ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کیسے چیک کریں گے, مریض تو ڈسچارج ہو چکا ہے, گھر جا چکا ہے اور آپ کا سارا چیزیں وہ ختم ہو گئی ہیں. انہوں نے کہا ہمارے پاس ایک رپورٹ بنتی ہے کہ کس مریض جو ہے, ظاہر سی بات ہے تو ہر ہاسپٹل میں رپورٹ بن رہی ہوتی ہے کہ مریض کس میٹر میں آیا ہے, پرابلم کیا ہے اسے, اس کو کون ڈاکٹر دیکھ رہا ہے, اور اس کو جو دوائیاں دی گئی ہیں ان کی کتنی مقدار دی گئی ہے. تو اگر وہ 7 دن ہمارے یہاں رہا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ 7 دن میں 21 ٹیبلٹس دی جا سکتی ہیں, 21 کیپسول, ایک میں مثال دے رہا ہوں, زیادہ کم بھی ہو سکتے ہیں, تو اتنے ہو سکتے ہیں. 21 ٹیبلٹس ہیں, یہ والی لکھی ہیں 3 ٹائم ایک ڈے میں, تو 7 دن میں 21 گولیاں بنتی ہیں, 42 نہیں بن سکتی, تو 42 دی گئی ہیں, تو 42 کہاں ہیں, تو پھر ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں, اور ایسا ہوتا نہیں ہے ہمارے یہاں. انہوں نے مجھے شیورٹی دی کہ ہمارے یہاں ایسا نہیں ہوتا. تو ایسی ایمانداری بھی ہے, یہ اچھا لگا مجھے. ہاں, ایماندار لوگوں کی کمی نہیں ہے. پچھلے ہفتے ہی ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, بیٹھنا ہوا ان کے ساتھ, تو بتا رہے تھے کہ میں میڈیکل کمپنی میں ملازمت کرتا تھا, ملٹی نیشنل میڈیکل کمپنی تھی جناب. جی. اور میں گیا ایک ڈاکٹر کے پاس بارگیننگ کرنے کے لیے. جی. تو میں نے دیکھا کہ ڈاکٹر نے مریض کو چیک کیا اور کمپاؤنڈر کو بلایا, انجیکشن لکھ کر دیا. مریض میڈیکل اسٹور سے انجیکشن لے کر آیا. جی. کہنے کہا میں وہاں مریض کو بھی دیکھ رہا ہوں اور کمپاؤنڈر کو بھی دیکھ رہا ہوں, اور پیشنٹ کو دونوں چیزیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ اس کا انجیکشن رکھا ہوا ہے, کچھ بھی نہیں ہوا. کمپاؤنڈر نے کچھ اور اٹھایا, سرنج میں بھرا اور مریض کو لگا دیا. یعنی اس سے تو ضرورت ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. میں کل دیکھ رہا تھا, کل ہی کی بات ہے, گورنمنٹ کا ایک ایڈ چل رہا تھا, ٹھیک, فیس بک پر میں نے دیکھا. اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ جناب 70% انجیکشن غیر ضروری طور پر لگائے جاتے ہیں. حکومت پاکستان کی طرف سے ایڈ چل رہا تھا, 70% انجیکشن غیر ضروری طور پر لگائے جاتے ہیں, اور آپ گولیاں کھایا کریں, اس میں حفاظت ہے. وہ ایڈس کے حوالے سے ایک کمپین چل رہی تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تو خود گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جناب 70% انجیکشن غیر ضروری لگائے جاتے ہیں. تو بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ اچھے لوگ بھی ہیں اور یہ معاملات بھی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. چلیں جی, مدنی چینل کے ناظرین, مفتی صاحب کے آپ نے مدنی پھول سنے, ایک اور ویڈیو سوال شامل سلسلہ کرتے ہیں. جی. مفتی علی اصغر صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم جو امپورٹ کرتے ہیں اس کے اندر امپورٹ کی جو رقم ہوتی ہے اس کی مالیت کو کم شو کرنا یا انڈر انوائسنگ کرنا, اس کے بارے میں شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ برائے مہربانی ہماری رہنمائی فرمائیں. دیکھیے, انڈر انوائسنگ میں کیا ہوگا, آپ کہیں گے میں نے یہ مال اتنے کا خریدا ہے, حالانکہ اتنے کا نہیں خریدا ہوگا, اور اس کی وجہ سے حکومت پاکستان کو براہ راست ضرر پہنچے گا, نقصان پہنچے گا. تو یہ جو طریقہ کار ہے, یہ طریقہ کار جائز نہیں ہے, اور اس ایک طریقہ کار کی وجہ سے 50 قسم کی دیگر برائیاں پھیلتی ہیں. آپ کہیں گے 50 قسم کی برائیاں کیسے؟ چلیں میں 2-4 گنوا دیتا ہوں. ایک شخص سے جو انڈر انویسٹنگ نہیں کرنا چاہتا, وہ چاہتا ہے کہ میں جتنے کا مال آیا اتنے کا شو کروں, پوری ڈیوٹی ادا کروں, مال منگواؤں. وہ مال بیچ نہیں سکتا, کیونکہ جتنے کا اسے پڑا نہیں ہے اس سے سستے میں تو بک رہا ہوگا مال. ایک شخص ان لوگوں کی وجہ سے ایماندارانہ طریقے پر چلنے میں اسے دشواری ہے, وہ ایماندارانہ طریقے پر نہیں چل پا رہا. اچھا, اب یہ سارا پیسہ جو
प्रॉपर तरीके से भेजा गया इनवाइस के मुताबिक, वो तो भेज दिया गया। अब जो असल रकम है जो भेजनी है, अब जनाब ये हवाला हुंडी होती है। अब हवाला हुंडी के काम में जब जाते हैं तो वहाँ, अब मैं कानूनी के अलावा बातें बयान कर रहा हूँ, हवाला हुंडी के गैर कानूनी पहलू वो एक अलग बात है। हवाला हुंडी में जब लोग जाते हैं तो होता क्या है कि उन लोगों से कैश की डील करते हैं वो, कि जी इतने पैसे पहुंचा दो, इतने मैं आपको यहाँ दे देता हूँ, ठीक, या मैं दुबई में दे देता हूँ, या मैं फलां जगह दे देता हूँ। अब इन दोनों का, पार्टी का और हवाला हुंडी वाले का जो लेन देन होगा वो कैश का लेन देन होगा। तो जब गुड्स के बजाय कैश आ जाए बराह रास्त, आमतौर पर तो ये होता है ना, एक तरफ गुड्स होते हैं, एक तरफ कैश होता है, ठीक है, यहाँ दोनों तरफ कैश आ गया। तो ऐसे मामलात में सूद के जो मसाइल हैं वो बड़े मुतवज्जे हो जाते हैं और ज़्यादा चांस बढ़ जाता है कि सूद पाया जाए, सूद में पड़ने का अंदेशा बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक, और मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे डील्स कर रहे होते हैं जो सूदी डील्स होती हैं, बहुत सारे इश्यूज आते हैं, फिगर का कम ज़्यादा होना आता है, ठीक है, आज का भाव लगाएंगे, उस दिन का भाव लगाएंगे, ये इश्यूज आते हैं। फिर जो मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचता है वो अलग पहलू हैं। फिर जो पोर्टों पर रिश्वतें चलती हैं कि जनाब दस्तियाँ ले लेकर जाते हैं लोग, बैग भर भर कर लेकर जाते हैं डॉलरों के, वो जो रिश्वतों के मामला चलते हैं वो अलग होते हैं। तो एक ख़राबी की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम जो है उसमें फसाद फैल रहा है। ये एक ख़राबी नहीं है, ये बहुत बड़ी ख़राबी है, और इस ख़राबी के ख़िलाफ़ भी होना तो ही चाहिए कि ताजरों के यूनियन और इस तरह के जो फोरम्स हैं वो कहें कि हम किसी को नहीं करने देंगे। बायकॉट कर, ताजरों का क्या नुकसान है? ठीक, एक चीज़ पर अगर वो 10% नफ़ा रखते हैं जी, तो जितने की पड़ रही है उस पर 10% नफ़ा रखें, ठीक है। 1 लाख की पड़ रही है 10,000 रख रहे हैं, 1,10,000 की पड़ ली तो 11,000 ठीक रख है रहे हैं। ना। लोग आते थे पूछने के लिए, जी वो हम मोबाइल मंगवाते हैं और कैरी पे मंगवाते हैं, तो मैं कहता था भाई देखो, जितनी मुसाफिर को चीज़ लाने की इजाज़त है, जी, शायद ये मानामा फैज़ान मदीना में भी छपा हुआ है सवाल, ठीक, उतना वो सामान ला सकता है, सही, लेकिन वो सामान ठूस ठूस कर लेकर आता है और लाखों करोड़ों का लेकर आता है और रिश्वत देकर गुजरता है, तो ये कैरी वाला काम कैसे जायज़ होगा? ठीक, कोई मानने के लिए तैयार नहीं होता था। लोग हवाला देते थे, देखो सारी मोबाइल मार्केटों में इसके अलावा तो माल ही नहीं है, टोटल कैरी का माल है। ठीक, अब क्या हुआ, लोग कहते हैं फलां मार्केट बंद हो गई, फलां मार्केट की प्राइस नीचे आ गई, फलां मार्केट में दुकानें खाली हो रही हैं, फलां मार्केट का ऐसी बंद हो गया। क्यों भाई? क्योंकि वहाँ माली कैरी का बेचा जाता था। गवर्नमेंट ने निकाली पॉलिसी कि जनाब अब रजिस्टर करवाना पड़ेगा आपको। जब से ये पॉलिसी आई है पूरी की पूरी चेन टूट गई, बंद हो गई ऑटोमेटिकली। तो भाई आप ये ना सोचें कि ये निज़ाम किस तरह सही हो सकता है। आप चाहें तो सब कुछ हो सकता है, दुरुस्तगी आ सकती है। ये क्या बात है कि जनाब इस काम इसी डगर पर चलना है। मैं जो बातें बयान कर रहा हूँ तो सेठ साहिबान के लिए तो बहुत ये तकलीफ दह बातें हो सकती हैं, लेकिन हक बयान करना, सही रास्ता बयान करना हमारी जिम्मेदारी है और बयान करते रहेंगे। और हमें ये उम्मीद है कि आप हमारी बातों को तहम्मुल से सुनेंगे। उससे फ़र्क भी पड़ता है। खुद आपको मेरे सामने की भी बात है कि ताजिर शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं कि जी आपने बचा लिया, जैसे आप फरमा रहे। हर बंदा लिहाज मुरव्वत वाला नहीं होता ना जी, नसीब वाला नहीं होता, सादतमंद नहीं होता, ठीक है ना। होते हैं बाज, हमें जो करना हम वही करेंगे, हम खुद जवाब दें जी, ये जवाब देने वाले भी होते हैं। लेकिन जिनके दिलों में अल्लाह का खौफ है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत है, और वो अपनी कम इल्मी की वजह से या किसी गफलत की वजह से रह गए और वो किसी गलत काम में पड़ गए, तो इसका तजर्बा है कि जब उन्हें पता चलता है तो फिर बहरहाल वो रुजू करते हैं। और कई ऐसे भी वाक़यात हमारे सामने हैं कि जो उन्होंने ऐसी रकम आ गई, ऐसी किसी का हक आ गया कि जो उनके लिए जायज़ नहीं था, तो फिर उन्होंने लुटाया, या जो भी शरीयत का हुक्म था उस पर अमल पैरा हुआ। आपकी एक कॉल मजीद शामिल सिलसिला कर रहे हैं। जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई किसी से कोई चीज लेता है तो वो आज से तकरीबन 1 साल पहले ली है, तो वो बंदा जो पैसे लेगा वापस वो मौजूदा मार्केट रेट के हिसाब से लेगा या उसी जब उसने दिया था उसकी रेट के हिसाब देगा? ठीक है जी, जवाब। देखिए, जब कोई चीज़ खरीदी है तो खरीदने में तो कीमत तय की जाती है
کہ بھئی یہ چیز کتنے کی بیچو گے؟ ہاں سامنے والا یہ پوچھتا ہے کہ بھائی آپ نے ادھار خریدنی ہے یا نقد خریدنی ہے، تو دونوں آپشنز میں سے کسی ایک آپشن پر سودا ہوتا ہے۔ اگر ادھار ہو تو پھر یہ طے کیا جاتا ہے کہ جناب کتنے مہینے کی یا کتنے دنوں کی ادھار ہوگی۔ قیمت کا تعین اسی وقت کیا جائے گا سودا مکمل ہونے سے پہلے کہ جناب یہ چیز آپ کو اتنے کی بیچی جا رہی ہے، نقد ہے، ادھار ہے تو اتنے ماہ کی ادھار ہے، یہ ساری چیزیں طے کرتے ہوئے سودا کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جب قیمت دینے آؤ گے تو پھر فیصلہ کریں گے کہ کون سی قیمت لینی ہے۔ ایسا جو سودا ہے وہ جائز نہیں ہوتا۔ اگلا سوال دیجیے۔ مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ایپ ہوتی ہے وہ اس پہ ہم جیسے بل وغیرہ بھرتے ہیں تو ان کی طرف سے ایک آفر آئی ہوئی ہوتی ہے کہ آپ یہ بل بھریں یا کسی کو لوڈ کریں تو آپ کو کیش بیک دیا جائے گا، تو وہ کیش بیک روزانہ کبھی 4 روپے کے حساب سے آتا ہے، ایسے ہوتا ہے کہ کبھی 7 روپے بھی وہ ایک دم کیش بیک دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی کیش کی جو ایپ ہے اس سے بھی وہ اسی طریقے سے آفر دیتے ہیں کہ آپ کسی کو 1 روپیہ سینڈ کریں یا کوئی بل بھریں تو آپ کو 50 روپے کیش بیک دیا جائے گا، تو آپ میری رہنمائی فرما دیں کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ جزاک اللہ خیرہ۔ دیکھیے 1 کمپنی 2 کمپنی 3 کمپنی نہیں، پاکستان میں کہہ سکتے ہیں کہ 8-10 کمپنیاں اب اس طرح کی آ چکی ہیں کہ جن کے ذریعے آپ جو ہے وہ پیمنٹ کی ادائیگی کر سکتے ہیں۔ پیمنٹ کی ادائیگی جب آپ کسی ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے کر رہے ہیں تو لا محالہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے۔ مثال کے طور پر میرا بینک اکاؤنٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ہے، اس بینک کی اپلیکیشن میرے موبائل میں موجود ہے، تو جو میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں اس اپلیکیشن کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے یوٹیلیٹی بل ادا کرتا ہوں، تو بیک گراؤنڈ میں میرے پیسے رکھے ہوئے ہیں۔ ان پیسوں کی وجہ سے اگر وہ سہولت مجھے ملتی ہے کہ آپ کے یہ پیسے رکھے ہوئے ہیں، آپ ہمارے یہاں اکاؤنٹ کھولیں، ہمارے یہاں پیسے رکھیں، اس پر ہم آپ کو یہ نفع دیں گے، یہ تو معاملہ سود کی طرف چلا جائے گا، واضح طور پر سود ہے۔ تو دیکھا جائے گا کہ آپ جو سسٹم استعمال کر رہے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ ہے کیا، پروڈکٹ ہے کس انداز کی۔ لگ یہ رہا ہے کہ تمام کی تمام جو کمپنیاں ہیں وہاں آپ پیسے رکھیں گے، پیسے آپ ڈالیں گے، پھر آپ آگے جو ہے وہ بلوں کی ادائیگی کریں گے۔ ہاں اگر جس کمپنی کو آپ نے ادائیگی کرنی ہے، مثال کے طور پر کوئی بجلی کی کمپنی ہے، گیس کی کمپنی ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ جو ہے وہ یہ طریقہ استعمال کرو، اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں کمیشن نہیں دینا پڑتا، جیسا کہ ایئر لائنز میں ہوتا ہے۔ ایئر لائنز میں اگر آپ ڈائریکٹ کمپنی سے اپنے کارڈ پر ٹکٹ لیتے ہیں تو وہ سستا ملتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس میں جو ٹریول ایجنٹ کا کمیشن ہوتا ہے وہ کمیشن ایڈ نہیں ہو رہا ہوتا، تو یوں سستا مل جاتا ہے۔ تو یوں اگر کمپنی کہتی ہے کہ جی آپ یہ فلاں طریقہ استعمال کر لیں تو ہم آپ سے کم پیسے لیں گے، جس کے پاس آپ کا اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے، جس کے پاس آپ کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، وہ کوئی بینیفٹ نہیں دے رہا، تو یہ پھر ایک جداگانہ معاملہ ہے، جداگانہ اس کا حکم ہے۔ تو اس طرح کے مسائل کے اندر لم سم حکم نہیں ہوگا، کون سی کمپنی کس نے سہولت دی، کہاں سے پیسے ادا کرنے میں رعایت ملی، کیا صورتحال ہوئی، واضح طور پر سامنے آئیں گی تو اور تفصیل کے ساتھ حکم بیان ہو سکتا ہے۔ لیکن جو تفصیل میں نے بیان کی ہے یہ بھی ایسی ہے جو مارکیٹ میں جو رائج معاملہ ہے اس سے مطابقت رکھتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ بل اور انوائسنگ کے حوالے سے ہمارے سوالات چل رہے ہیں، آپ کی کالز بھی شامل سلسلہ کی ہیں، ہم نے کچھ سوالات لیے ہیں۔ ابھی بڑھتے ہیں ایک اور ویڈیو سوال کی طرف، اور یہ جو سوال ہے ہمارا خاص میڈیکل لائن سے متعلق ہے، لیکن امید ہے کہ آپ کو بھی معلومات میں اچھا اضافہ ہوگا۔ جی، میرا نام امان اللہ ہے۔ مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کچھ میڈیسن کمپنیاں میڈیکل اسٹور والوں کو 12+1 کا پیکیج دیتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک پروڈکٹ خریدیں گے تو 12 کی تعداد میں ایک فری ملے گا، یعنی کہ درجن پہ ایک فری ملے گا۔ بعض سیل مین یہ کرتے ہیں کہ درجن کا بل بنا کے 6 کر کے 2 میڈیکل اسٹور پہ دے دیتے ہیں، جس کا فائدہ انہیں یہ ہوتا ہے کہ ایک پیس ان کو بچ جاتا ہے۔ تو سیلز مین کا اس طریقے سے وہ بل بنانا اور وہ پیس رکھنا کیسا ہے، رہنمائی فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی، جواب لیتے ہیں مفتی صاحب سے۔ جی مفتی صاحب، کافی دلچسپ سوال ہے، لیکن خوش ہونے کی بات نہیں ہے، کیونکہ جہاں ایک غلط کام ہو رہا ہو تو اس میں خوشی تو شامل نہیں ہو سکتی، لیکن صورتحال ایک انوکھی ہے، انوکھی ہونے کے اعتبار سے دلچسپ ہے۔
देखिए, सेलमैन का लफ्ज बता रहा है जी कि प्रोडक्ट कंपनी की है जी, ऐसा ही, और मिल्कियत भी कंपनी की है, बिल्कुल ऐसे ही, वो निकला है बेचने के लिए। सही, कंपनी उसको तनख्वाह देती है, कमीशन देती है, माल कंपनी का है। जी तो कंपनी ने जिस सहूलत के साथ उसे बताया कि देखो बेटा, कोई 12 ले तो उसे ये फ़ायदा पहुंचा देना, ठीक है, ये कंपनी ने 10 लेने वाले के लिए नहीं कहा, 8 या 6 लेने वाले के लिए नहीं कहा, 12 जो लेगा उसके लिए कहा है। अब अगर वो 20 से डंडी मार रहा है कि 2 दुकानदार 6-6 लेते हैं, वो एक दुकानदार के लिए 12 का बिल बना देता है और 12 का बिल बनाने के बाद एक बोतल खुद रख लेता है और उस दुकानदार को 6 हवाले कर देता है, ठीक है जी, तो वो हो सकता है बिल ना मांगे, सही, जब ये काम चल रहा है। ठीक है, कंपनी में ये शो करता है कि जी मैंने 12-12 के हिसाब से ये चीज़ें दी हैं, और जो उस पर एक इजाफी बोनस कह लें या जो भी चीज़ कह लें, वो खुद रख लेता है। तो इसका ये जो अमल है, इसके पीछे है क्या, साइंस क्या है? साइंस ये है कि लोग अपने जहनों में कैलकुलेशन करते हैं, देख कंपनी का तो मफाद ये था और इस मामले में कंपनी का क्या नुकसान है जी, और मैं क्या गलत काम कर रहा हूँ, तो वो अपने तौर पर फैसला करते हैं ठीक है, सही और गलत का। ठीक, डाकू भी यही करता है, ये अमीर लोग हैं, पैसा खा के बैठे हुए हैं, यूं हैं, चलो लूटते हैं इनको। जी, डाकू इस तरह के होते हैं, जी, उनके जन्म में भी चल रहा होता है। जुर्म के पीछे जरूर एक नफ्सियाती कमजोरी पाई जाती है। वैसे तो पुलिस वालों का जुमला मशहूर है ना कि जुर्म के पीछे एक निशानी बाकी रह जाती है, जी, हैं? मुझे अपना निशान जरूर छोड़ता ठीक है ना। लेकिन ये जुमला भी आप सुन लें कि हर जुर्म के पीछे एक नफ्सियाती कमजोरी जरूर पाई जाती है, वो बंदे को उस जुर्म की तरफ रागिब करती है। तो जनाब, ये जो कैलकुलेशन की इन साहब ने, ये दुरुस्त नहीं है, ये नुमाइंदे हैं, इनके हवाले एक अमानत की गई है कि 12 वाले को ये सहूलत देनी है, उसका वाज़ेह मतलब है कि 6 वाले को नहीं देनी। तो कंपनी भी जब अपनी कुछ प्रोडक्ट लॉन्च करती है, उसके पास अंडरस्टूड होता है उसके पास कि जनाब ये रेजगारी वाले भी होंगे, ये इस तरह के लोग भी होंगे, तभी वो जो एक जायद पीस दे रही है, वो जायद पीस भी उसी वक्त मैनेज कर पाते हैं जब वो पूरा एक मैनेजमेंट और रिस्क सामने रखते हैं कि जी हमारे कितने पैसे लग जाएंगे, कितना माल इन्वॉल्व हो जाएगा, ये तो नहीं होगा कि हमारा सारा नफ़ा इस चक्कर में चला जाए। तो उन्होंने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन की है वो सोच समझ के की है। तो कंपनी के मफादात ये कहते हैं कि जो कंपनी ने प्रोडक्ट बनाई है, जो पैकेज बनाया है, उस पैकेज के मुताबिक डील की जाए, क्योंकि वो तो नुमाइंदा है, और उस नुमाइंदा होने के एतबार से, वकील होने के एतबार से उसे इस बात का हक नहीं है कि वो तजावुज़ करे और वो तरीक़ाकार इख्तियार करे जो सवाल में बयान किया गया है। तो वो तरीक़ाकार इख्तियार करना बिलाशुबा जायज़ नहीं है। और मुफ्ता वो जो रख लिया उसने, अगर अपने पास ही रख लिया उसका मुनाफा, उसके लिए तो वो है ही नहीं ना। कंपनी ने ये कहा है कि जनाब ये आपने रखनी है, ठीक है, अमानत है ना उसके पास, तो जी, ये अमानत उसको पहुंचानी है कि जो 12 खरीदेगा, ठीक है, इसने रख ली खुद, जी, तो खयानत का मुर्तकिब हुआ। अब इस चीज़ को बेचेगा, इससे फ़ायदा उठाएगा और फ़ायदा उठा के इस्तेमाल करेगा, ये सब चीज़ें इसके लिए माले हराम है। अल्लाह। मुफ्ती आपने इसका जवाब इरशाद फरमाया। एक और इसकी अपोजिट सूरत हाल भी पाई जाती है मार्केट में, वो ये होती है बाज़ कंपनीज अपनी प्रोडक्ट के हवाले से 2 पॉलिसीज जारी करती हैं। एक तो होती है डेट वाइज या वीकली, कि इस एक दिन में इतनी तादाद में ये चीज़ आप दे सकते हैं, एक दुकान पर, एक कंपनी को, एक वेयर हाउस को इतनी तादाद में दे सकते हैं, या वीकली वो तहदीद कर देते हैं कि एक हफ्ते में इतना दे सकते हैं। दूसरा ये होता है कि इतनी मिकदार में दे सकते हैं, मिसाल के तौर पे ये चीज़ है तो इसके 100 पीस आप एक शॉपकीपर को दे सकते हैं, एक मर्चेंडाइज को दे सकते हैं, 101 नहीं दे सकते। तो उस सूरत में क्या होता है, मुख्तलिफ तारीखों के या मुख्तलिफ नामों से जो है बिल्स बना दिए जाते हैं और जनाब वो एक ही फर्द को दे दिया जाता है। तो ये भी गलत होगा फिर। देखिए, गलत तो है, किसी हद तक गलत तो है। अब देखा जाएगा कि उससे नुकसान क्या हो रहा है कंपनी को, या इसको तो कोई गलत फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, ये चीज़ देखनी होगी। ठीक, मदनी चैनल के आगे बढ़ते हैं अगले वीडियो सवाल की तरफ और देखते हैं क्या सवाल है। जी, मेरा सवाल ये है कि जो मरीज़ दूसरे शहरों से या दूसरे ममालिक से
इलाज करवाने के लिए किसी माहिर डॉक्टर के पास आते हैं। हॉस्पिटल लाइन में मिडल मैन या एजेंट आ गए हैं जिनको ट्राउट कहा जाता है। ये कमीशन पर काम करते हैं और तरीकेकार ये होता है, या तो ये पैकेज उठाते हैं हॉस्पिटल से 2-3 लाख रुपए का और मरीज को आगे महंगे दामों में बेचते हैं, या फिर हॉस्पिटल या डॉक्टर से कमीशन वसूल करते हैं। इस आमदनी का क्या हुक्म है? जी फिरोज भाई, इस सवाल का बिल से क्या ताल्लुक है, फिरोज आप ये बताएं। बिल से ताल्लुक ये मुफ्त के जितने का बिल बना के दे रहे हैं वो असल में तो पेमेंट उतनी की नहीं है, बीच में उन्होंने जो स्किप किया है और अपना कमीशन अपने तौर पर रख लिया है जो कि पेशेंट को मालूम नहीं है। यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि हॉस्पिटल ने जो पैकेज बनाया है जी, तो उनका उतना खर्चा नहीं हुआ, ये बात हुई ना। हॉस्पिटल ने जो पैकेज बनाया वो तो उसे पूरा मिल रहा है हॉस्पिटल को। ठीक है। यानी दो सूरत हाल इन्होंने बयान की ना, एक तो ये कि हॉस्पिटल से या डॉक्टर से कमीशन ले रहा है तो उस सूरत में तो इदारा इन्हें पूरा ही बिल बना के देगा 4 लाख रुपए का और 1 लाख रुपए इन्हें कमीशन देगा। दूसरी सूरत जो इन्होंने बयान करी वो ये बयान की कि इदारे से इन्होंने बातचीत कर ली कि भाई ये जो है ना 2.5 लाख रुपए का मैं ले रहा हूँ आपसे, ले लिया 2.5 लाख रुपए का, लेकिन जो पेशेंट को दिया तो 3 लाख का है, 4 लाख का दिया। अब पेशेंट की जो बिलिंग वगैरह होती है इन केसेस में वो पेशेंट बिल नहीं देख रहा होता, क्योंकि पेशेंट की बिल देख रहा होगा, कमीशन ऐड करके बिल देंगे। आप किसी लेबोरेटरी में जाएं टेस्ट करवाने, पूछता किसने रेफर किया है आपको जी, ठीक है। आप इस लेबोरेटरी में चले जाएं, इसमें चले जाएं, इसमें चले जाएं, डॉक्टर कह रहा होता है फलां अच्छी है लेकिन आप और भी 2-3 हैं, कहीं भी चले जाइएगा आप, और वहाँ उस डॉक्टर का अकाउंट बना होता है। ठीक है, आप ए में जाएं, बी में जाएं, सी में जाएं, चारों जगह उसके अकाउंट बने होते हैं जी ऐसे ही। और लेबोरेटरी वाला पूछ रहा होता है किसके रेफरेंस से आए आप, वो तो बड़े गाहक को क्या पता है कि रेफरेंस का क्या अहमियत है। तो असल में हो ये रहा होता है उस डॉक्टर को कमीशन जाती है जी, तो लेबोरेटरी वाला तो आपको एक बिल बना कर दे देता है जी, उसमें ये थोड़ी बताता है कि डॉक्टर की कमीशन भी शामिल है। ठीक, वो तो सिंपल बिल दे देता है। उसके बैकग्राउंड में वो पैसे भी ऐड हो चुके होते हैं जी। यही मामला यहाँ होगा कि जो पैकेज दिया हॉस्पिटल ने जी, उस पैकेज के अंदर जो भी ये ब्रोकर है, बीच का आदमी है, इसके पैसे ऐड हो चुके हैं। ठीक है, ऐड हो चुके हैं तो एक पैकेज दिया अस्पताल वालों ने। ठीक है। अब देखें बात यह है कि अस्पताल वालों ने देखा जाए तो कोई खयानत नहीं की है। ठीक है, इन्होंने पहले से बता दिया है कि हम जो है आपको ये इलाज इतने का करके देंगे। ठीक, और उतने पैसे उन्होंने वसूल किए हैं। सही। अब वही इलाज वही ऑपरेशन आप किसी मिडिल टाइप के हॉस्पिटल से करवाने जाएं, लो कैटेगरी से करवाने जाएं, तभी फर्क आ जाएगा। ठीक है। एक रूम है, एक हॉस्पिटल 1 लाख रुपया उसका चार्ज करता है, एक 10,000 चार्ज करता है। ठीक। तो अब ये स्टैंडर्ड्स के फर्क आ जाते हैं। वो क्यों चार्ज कर रहे हैं ज्यादा, इसमें हम नहीं जाएंगे। ठीक है। एक कंज्यूमर, एक पेशेंट, उसका ये राइट है कि वो बार्गेनिंग करे, रेट मालूम करें, अस्पताल वाला उसका रेट दे दे। ठीक। उसके रेट में इजाफा होने की क्या 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 वजूहात हैं, ये एक अलग इंडस्ट्री है, ये एक अलग शोबा है। ठीक है, ये एक अलग टॉपिक है, इसका ताल्लुक मरीज की बिलिंग से नहीं बनता। सही। और वो जो पैकेज दिया उन्होंने कि जनाब इतने का होगा, तो उन्होंने अपनी बात वाज़ेह तौर पर बता दी है कि जनाब आप काम इलाज या ऑपरेशन या फलां चीज़ ये इतने की करेंगे। ये एक अलग अलमिया है कि हॉस्पिटल्स वाले लाखों में जो है वो ब्रोकर को दे रहे होते हैं। जी। और यहाँ तक सुनने में आया है कि जनाब बैरून मुल्क से मरीज लाए जाते हैं, बड़े बड़े अस्पताल ऐसे होते हैं जी, और उनके तो और ज़्यादा ब्रोकर्स को पैसे मिलते हैं जी ऐसे ही। और लाखों लाख पैसे तो ब्रोकरों को चले जाते हैं। और फिर जनाब अस्पताल वाले कहते हैं जी हम मसीहाई कर रहे हैं। और यानी इस पूरे शोबे को ना, तो आइडियल सूरत पर तो बात होनी चाहिए ना, इस पूरे शोबे को इस अंदाज पर चलना चाहिए कि इस खिदमत ज़्यादा करे और नफ़ा कम कमाए। वो सब कहलाता भी खिदमत ही है, लेकिन मामला जो है वो हमारे सामने ही है। और इस तैयारी के दौरान एक मतलब हमें पता चला कि एक एक हॉस्पिटल में 50-50 मिडिल मैन है एक एक हॉस्पिटल। अच्छा, मिडिल मैन की खराबियां क्या होती हैं? सरकारी हॉस्पिटल्स के बाहर जी लाइन से खड़े होते हैं। अब दिल का मरीज है ना जी, तो दिल की ओपीडी तो एक ही होगी उस अस्पताल में। ठीक है। अब वो वहां से निकला, इस डॉक्टर ने अपना मिडिल मैन बाहर छोड़ा हुआ है,
ये कोई मैं अफसाना नहीं सुना रहा जी, डॉक्टरों ने मुझसे बैठ के पूछे हुए ये मसाइल, ठीक जब अर्ज कर रहा हूँ। ठीक। इस डॉक्टर ने अपना एक ट्राउट जो है वो छोड़ा हुआ है बाहर, ये उसके पास जाएगा, अरे आपको क्या तकलीफ है, क्या परेशानी है, अच्छा आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिला यहाँ पे, या आपका फलां टेस्ट नहीं हुआ, या आपको जो है वो दाखिला नहीं हुआ यहाँ पे, आपका कोई मसला नहीं, मैं आपका करवाता हूँ, चलो फलां अस्पताल में जाएं, ठीक है। इस डॉक्टर ने उसको नो लिफ्ट करवाई जी, इस नो लिफ्ट करवाने की उसको कमीशन मिलती है। वो अस्पताल वाला इसलिए कमीशन देगा कि इसने इसको नो लिफ्ट करवाई है, इस वजह से मेरे पास आया है, और अब उसको कमीशन दी जाएगी। और सारे मामला जो धर्म भरम और धर्म भरम हो रहे हैं, उस मरीज का तो इस्तेसाल हो रहा है, बेचारा गरीब आदमी है, वो तड़पता हुआ कहीं तो जाएगा ना, कर्जा मांगेगा, जहाँ से भी पैसे लाएगा वो तो कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? इसमें सबसे बुनियादी जो चीज़ है वो तालीम का महंगा होना है। आप जाएं, जरा रिपोर्टें निकलवाएं जी, कि मेडिकल के जो स्टूडेंट हैं उनका सालाना अखराजात कितने हैं। इतना हाई लेवल पर उसको लेकर चले गए हैं कि जनाब वो कहता है कि मैं इतने करोड़ रुपए लगाकर मैंने तालीम हासिल की है, जी, तो अब वो पैसे कैसे बनाएगा, कम पैसे वो तो वसूल करेगा। बहुत अलमिया है ये। ठीक है, एक तरह की इन्वेस्टमेंट है। मुफ्ती साहब, एक मुख्तसर सा ये भी इरशाद फरमा दे कि फिर उसकी जो मिडिल मैन का जो भी किरदार है, आपने एक अखलाकी हवाले से भी गुफ्तगू की, शरई हवाले से भी गुफ्तगू की है, उसने जो कमीशन उसे मिला या हॉस्पिटल से दिया गया। देखिए एक सूरत तो नहीं है ना जी, कई सूरत, कई सूरतें आ गई यहाँ पर जी। वो जो एक सूरत थी उस पर हमने बात की कि पेशेंट और अस्पताल की डील क्या हुई है जी, मिडिल मैन के किरदार पर हमने वहां भी बात नहीं की है। जी, वहां पे देखा जाएगा ना कि क्या किरदार उसका है, क्या नहीं है, पूरी तफसील देखी जाएगी। ठीक है जी। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सिलसिला तो इख्तिताम की तरफ जा रहा है। बहुत सारे शरई अहकाम भी उम्मीद है आपने सीखे होंगे, मुफ्ती साहब ने यहाँ पे बयान किए हैं, अखलाकी बातें भी हुई हैं, मार्केट की वैल्यूज़ भी बयान की गई हैं। एक बात बड़ी क्लियरली जो है हमारे प्रोग्राम में मुख्तलिफ आने वाले सवालात के ज़िमन में मैं महसूस कर रहा था, वो है बिल और इनवाइस की वैल्यू। बहुत सारी जगहों पे जब हम ख़रीदारी करते हैं या सर्विसेज हासिल करते हैं तो हम बिल को, इनवाइस को वैल्यू नहीं दे रहे होते, और बाज़ औक़ात फिर तजरीबात की भट्टी में जब पकते हैं तो पता चलता है कि जी बिल की और इनवाइस की तो बड़ी वैल्यू थी। तो मैं एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिसमें आपका इंशाल्लाह दुनिया का भी फ़ायदा है, और अल्लाह ने चाहा तो क्योंकि ईमानदारी और दयानतदारी भी इससे वाबस्तगी होगी तो आखिरत में भी फ़ायदा होगा। वो ये कि आप सर्विसेज दें या लें, कोई प्रोडक्ट बेचें या ख़रीदें, आप दोनों सूरतों में बिल और इनवाइसिंग का प्रॉपर एहतमाम करें। अल्लाह ने चाहा तो इसके आपको फ़ायदे हासिल होंगे जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रिज़्क़े हलाल दे हमें, बरकत दे हिफाजत, कौनैन में नफ़ा हो अता ऐसी तिजारत।